اور اب بات کریں گے کل جو جلسہ ہوا ہے اس ایونٹ کے بعد اس کے حوالے سے۔ گوجرانوالہ کے بعد پاکستان پیپلز ڈیموکریٹک موومنٹ نے دوسرا سیاسی شو جو ہے وہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی میں کل رات کیا تھا، جہاں گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی نے یوم شہداء کارساز کی برسی کے موقع پر مزار قائد کے سامنے باغ جناح میں جلسے کا اہتمام کیا، اور اس جلسے میں 11 جماعتوں کی قیادت شریک تھی۔ شرکاء نے حکومت کی معاشی خارجی پالیسیوں پر شدید تنقید کی۔ ساتھ ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ الزام عائد کیا گیا کہ موجودہ حکومت نے کشمیر کا سودا کر لیا ہے۔ جلسے سے پی ڈی ایم کے محسن داوڑ، ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ، محمود خان اچکزئی اور اختر مینگل سمیت دیگر سیاسی رہنماؤں نے بھی خطاب کیا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ ہمیں دھمکایا گیا، لالچ دی گئی، لیکن ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، ہمیں کٹ پتلی حکومت قبول نہیں۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملکی آئین کے تحفظ کی جنگ لڑے ہیں اور کشمیر کا سودا کر کے مگرمچھ کے آنسو بہائے گئے۔ ہمیں مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہم دھاندلی کے نتیجے میں اور بدترین دھاندلی کے نتیجے میں قائم کی ہوئی حکومت کو تسلیم کر لیں کہ ہمیں یہ کٹ پتلی حکومت قبول نہیں ہے اور ہم اس کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کہ جب معیشت تباہ ہوتی ہے، معیشت کی کشتی ڈوبتی ہے تو پھر ریاستیں تبدیل ہو جاتی ہیں، ریاستیں اپنا وجود کھو بیٹھتی ہیں۔ یقین جانیے یہ لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں یہ آج پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں، یہ پاکستان کے تحفظ کی جنگ لڑ رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو حقیقی آزادی سے ہمکنار کرنے کا یہ علم سر بلند رہے گا۔ دنیا میں انقلاب دولت مندوں نے کبھی نہیں لایا، انقلاب ہمیشہ غریب قوم لایا کرتی ہے، وطن کے غریب لوگ انقلاب لایا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ انقلاب انشاءاللہ آ کر رہے گا۔ کشمیر کا سودا کر کے پھر مگرمچھ کے آنسو بہانے لگ گئے، تم کشمیر کے سوداگر ہو۔ اور اسی طرح کل کے ایونٹ کے ہوسٹ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے خطاب میں وفاقی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 1000 ارب روپے کا کراچی پیکج دھوکہ نکلا ہے، 1000 ارب میں سے 800 ارب سندھ کے، اور ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کراچی کو الگ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، جزیرے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں۔ کیا کہا تھا آپ کو سنواتے ہیں۔ کراچی کو الگ کرنے کی سازش پک رہا ہے کہ الیکٹرک ہمارے کراچی کے عوام کا خون چوس رہا ہے۔ 1000 ارب روپیہ کا پیکج دھوکہ نکلا، یو ٹرن نکلا، اس میں آپ کے لیے ایک نیا روپیہ نہیں ہے، الٹا وہ آپ کا وسائل پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں۔ وہ رات کے اندھیروں میں بلوچستان اور سندھ کے آئلینڈز کو ایک آرڈیننس کے تھرو قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سندھ میں ایک طوفان اٹھ رہا ہے، ہوش کے ناخن لو، واپس لو اپنا آرڈیننس کو واپس لو۔ اگر وینسڈے تک انہوں نے یہ آرڈیننس واپس نہیں لیا تو آپ ریزولوشن پاس کر کے، سینٹ میں ریزولوشن پاس کر کے، ایک لات مار کے اس آرڈیننس کو باہر پھینک دیں۔ آئلینڈز چاہے وہ بلوچستان میں ہو یا سندھ میں ہو، یہ کسی کے باپ کے جاگیر نہیں ہے، یہ سندھ اور بلوچستان کے عوام کے ملکیت ہے۔ گوجرانوالہ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے ٹائیگر فورس کے اہلکاروں سے خطاب کرتے ہوئے جواب دیا تھا گوجرانوالہ میں کی گئی تقاریر کا۔ اس کے جواب میں کل مریم نواز نے ایک بار پھر محاذ کھولا اور انہوں نے وزیر اعظم کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ ایک شخص ٹی وی پر چیخ کر اپنی ناکامی اور شکست پر ماتم کر رہا تھا، ابھی گوجرانوالہ کا ایک جلسہ ہوا اور وہ گھبرانا شروع ہو گیا۔ یہ عوام کی طاقت کا خوف ہے، بدامنی، بے حرمتی، بچوں سے ریپ، غربت، یہ ہے تمہارا کارنامہ، معیشت گرانا اور کاروبار تباہ کرنا، یہ ہے تمہارا کارنامہ۔ عوام چیخ رہے ہیں، تمہارے کان پر جوں تک نہیں رینگتی۔ جب جواب مانگو کہتے ہیں تم غدار ہو، فوراً فنڈنگ کیس کا فیصلہ ہوگا تو تمہاری غداری سامنے آئے گی۔ ایک شخص چیخ
चीख कर अपनी नाकामी और अपनी शिकस्त का मातम कर रहा था। लोगों को कहते हो घबराना नहीं है, और अभी एक गुजरांवाला का जलसा हुआ और तुम घबराना शुरू हो गए। इस दिन जब तुम्हारी और तुम्हारी हुकूमत की करप्शन की दास्तानें सामने आएंगी तो लोग कानों को हाथ लगाएंगे। दूसरी जानिब जुम्मे के रोज गुजरांवाला जलसे में नवाज शरीफ ने जो कहा, क्या बिलावल भुट्टो के साथ खड़े हैं? वसीम बदामी के सवाल का जवाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने गोलमोल कर दिया। बिलावल का कहना था कि वो पीडीएम की एपीसी की करारदाद के साथ खड़े हैं। में जो कुछ कहा उसके हम जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म है, हमारा एपीसी का रेजोल्यूशन सामने है, हम उसमें सब। और जनाब ये जलसा जब जारी था उस दौरान न सिर्फ ये कि जलसे के अंदर हमें बदनज़मी देखी, बल्कि सहाफ़ियों पर भी तशद्दुद के वाक़यात सामने आए। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर रहे हैं ARY के नुमाइंदे जनाब अरबाब चांडियो साहब। आपको शामिल गुफ्तगू करने से बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अरबाब साहब, कल ये और साथ में हमें शहरयार अफरीदी साहब भी ज्वाइन करेंगे ताकि हम जान भी सकें कि पीटीआई का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है। सबसे पहले तो चांडियो साहब आपसे ही पूछना चाहेंगे, कल के जलसे का अहवाल, बड़ी बदनज़मी भी थोड़ी बहुत नज़र आई इसमें। हाँ जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेज़बानी के तहत जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ये जो जलसे आम हुआ, जलसा तो खैर अपनी नोयत का बड़ा इसलिए भी था कि ग्राउंड उन्होंने बड़ा मुंतखब किया था, उसको भरना हर किसी की बस की बात नहीं है। और चाइनीज साहब में भी बिकॉज 18 अक्टूबर भी थी कल। जी, 18 अक्टूबर भी थी, मेज़बानी भी थी, और उसको हर वक्त हर साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो जोश व जज्बे से मनाती भी है। इसमें दो बातें बड़ी अहम हैं। एक ये कि इस जलसे में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बाद JUI की बड़ी शिरकत थी, और आपको बताया कि JUI का एक वोट बैंक कराची में है और उनकी स्ट्रीट पावर भी है, वो दिखाते रहते हैं। यहाँ पर खुद JUI ने बड़ा जलसा भी किया है। अब 11 जमायतों का जलसा हो और जना ग्राउंड न भरे, ये मुमकिन नहीं है। जना ग्राउंड बिल्कुल भरा हुआ था, लोग आए हुए थे। और ये भी आप जो जिस बात की निशानदेही करें, लाजमी भांत भांत की सियासी पार्टियों के वर्कर आएंगे तो बदनज़मी होगी। इसमें जो खुसूसी बात ये थी कि कुछ वर्कर्स ऐसे थे PDM के जो कि ख़वातीन के हिस्से में घुसने की कोशिश कर रहे थे, वो देखा कल हमने। और लाजमी वहाँ पर फिर पुलिस भी आई, कुछ PDM के अपने कारकुन भी आए, बल्कि स्टेज से जो है वो सुमरो साहब ने ऐलान किया कि अगर जो हमारे पैरोकार हैं वो जहाँ हैं वहीं खड़े हो जाए, आगे न बढ़े, क्योंकि माएँ बहनें हमारी सबकी यहाँ आगे बैठे हुए हैं। अरबाब साहब, यहाँ पे ये जो आपने सारी सूरत हाल बताई, ये 11 जमातों का जलसा था और उसके बावजूद हम जो मनाजिर देख रहे थे वो आपके सामने है। शहरयार अफरीदी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार साहब, बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। शहरयार साहब, 11 जमातों का जलसा हुआ कल इस ग्राउंड में, इसी ग्राउंड में तहरीक इंसाफ ने भी जलसा किया था, और उस वक्त के मनाजिर भी हमने देखे थे कि वो कराची की तारीख का बड़ा अनोखा जलसा था। उससे पहले कभी किसी पार्टी ने इतनी बड़ी तादाद में, सिवाय एक पार्टी जो उससे पहले यहाँ मौजूद थी, इतनी बड़ी तादाद में स्ट्रीट पावर नहीं देखने में आई थी। ख़वातीन की और नौजवानों की इतनी बड़ी तादाद देखने में नहीं आई थी। अब इस दो जलसों को अगर कंपेयर किया जाए, तहरीक इंसाफ के जलसों को और पीपल्स पार्टी के जलसों को, क्या कमेंट करना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए जी, जमहूरियत में और जमहूरी रवैयों के अंदर आप आज़ादी और आपका एहतजाज हक है आइन और शरीयत की रूह के मुताबिक। असल में PDM ने जो गुजरांवाला में किया और जो कराची में हुआ, तादाद के बजाय अगर हम इस चीज़ पे जाएं कि बयानिया क्या है, यानी आज दुश्मनाने पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग करने पे तुले हुए। एक तरफ फैटफ है, दूसरी तरफ 370 और 35A एब्रोगेट किया गया है। 80 लाख लोगों को 435-36 दिन से यरगमाल बनाया गया है। और लद्दाख के बाद हिंदुस्तान की जो अप्रोच पाकिस्तान के खिलाफ रही है, और अंदाज़ा ये कीजिए, एक आपको एक मिसाल दूंगा कि अगर हिंदुस्तान के अंदर हिंदुस्तान का एक साबिक़ा वज़ीर आज़म हिंदुस्तान की फ़ौज और जर्नेल को चैलेंज करे और साथ ही साथ वो पाकिस्तान की तारीफ करे, तो हिंदुस्तान पूरा का पूरा उसको आ पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो गुजरांवाला में हुआ, और फिर ये टैक्टिक्स जो हैं, असल में मार्च में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, और ये जो 11 पार्टियाँ
یعنی سب سے پہلے تو محسن داوڑ سے کل میں نے ٹویٹ بھی کی، یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ راؤ انوار کے بارے میں بلاول سے پوچھتے، کیونکہ پی ٹی ایم کب بنی تھی؟ وہ راؤ انوار اور نقیب اللہ محسود شہید کے جب وہ انسیڈنٹ ہوا تھا. پھر یہ پوچھنا چاہیے تھا مزار قائد میں جب صاحب آپ کے جو پوائنٹس ہیں ویری ویل ٹیکن، لیکن جہاں آپ بہت سارے مسئلوں کی نشاندہی کریں وہاں پر ایک سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی کا بھی ہے. جہاں پر وہ متنازع تقریر کر رہے ہیں، اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، وہاں پر مہنگائی کی بات بھی کر رہے ہیں. تو چلیں اگر ہم تعداد کے حوالے سے بات نہیں کرتے تو مہنگائی کے حوالے سے تو بات کر لیتے کہ شاید اس حوالے سے کوئی حکومتی پالیسیز پر وہ زور پکڑ لیں کہ ہاں بھی مہنگائی کو ہم نے سارٹ آؤٹ کرنا ہے. دیکھیں جی، سب سے امپورٹنٹ چیز پاکستان کے اندر جتنے مافیاز ہیں، میں ایک مثال آپ کو دوں گا مہنگائی کے حوالے سے، اس میں کوئی شک نہیں، سب سے بڑا ٹیسٹ کیس ہے، امتحان ہے تحریک انصاف کا. پورے پاکستان میں ڈسٹرکٹ پرائس کمیٹیز ضلع کے لیول پہ ہے، ڈپٹی کمشنرز 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبے وفاق. اب مجھے بتائیں ان ڈسٹرکٹ پرائس کمیٹیز میں ڈپٹی کمشنر کے انڈر وہ جو تمام لوگ، چاہے وہ خورد و نوش کی اشیاء ہوں، سبزی ہو، فروٹ ہو، دال چینی ہو، آٹا ہو، ان تمام پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ایک ایسا ڈانٹنگ ٹاسک ہے جس کے اوپر اس وقت تمام صوبائی اکائیاں، ان کی چیف سیکرٹریز، ان کے تمام ٹیم پلیئرز. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ جب سے ہم نے آٹا مافیا، شوگر مافیا پاکستان کے اندر، وہ تمام وہ ہولڈرز جو کہ پاکستان کو اور عوام کو ڈائریکٹلی لوٹ رہے تھے، نچوڑ رہے تھے، جب ان کے خلاف ایکشن لیا گیا تو کیا وہ ہمیں ہار تھوڑی پہنائیں گے؟ اٹ از a huge challenge for us. اور انشاءاللہ پرائم منسٹر اور ہماری پوری فائنانس کی ٹیم اس وقت اس چیز پہ لگی ہوئی ہے. اور یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ جب گندم کی بات آئے، سندھ میں گندم کی بوریوں میں ریت اور آٹا آیا، یہ جو ان کی اپروچ رہی ہے قوم کو گمراہ کرنے کی. اور پھر یہ تمام لوگ، یعنی پچھلی حکومتوں میں ہمارا مین ایکسپورٹ جو تھا وہ ٹیکسٹائل تھا، ٹیکسٹائل کو سکویز کر کے شوگر کی طرف یہ گئے. کیوں گئے؟ کیونکہ یہ کچھ لوگ جس میں یہ تمام یہ جو 11 پارٹی میں جو مین 4-5 پارٹیوں کے کی لیڈرشپ ہے، ان کے تمام کے مفادات ہیں. تو ایک چیز پلیز یاد رکھیے، انتظامیہ، مقننہ اور عدلیہ، پرائم منسٹر انیشیٹو لے سکتے ہیں لیکن جوڈیشری کا اپنا رول ہے، ایگزیکٹو کا اپنا رول ہے، اور اسی طرح ہر ایک کی اپنی ڈسکریشن ہے. بٹ میں آج پوری پاکستانی قوم کو کہوں کہ پاکستان کے لوگوں نے اور ان لوگوں نے جو ان لوگوں سے مایوس ہو گئے، ان کی چوریاں، ان کی یہ جو ماضی کی کرتوتیں جنہوں نے ان ملک کے ساتھ کیا. صحیح بات کر رہے ہیں آپ شہریار صاحب. ایک چیز میں بالکل چاہوں گا، اس پہ آپ کا تبصرہ لینا بہت ضروری ہے. یہ وہی سوال لے کے ارباب صاحب کی طرف بھی جائیں گے. گجرانوالہ جلسے کے بعد وزیر اعظم عمران خان صاحب نے خود اس جلسے کے اندر جو بیانیہ پیش کیا گیا تھا اس کا جوابی بیانیہ خود پیش کیا، خود پریزنٹ کیا. آپ کے خیال سے یہ ان کی یہ پالیسی کام کر رہی ہے؟ یہ بہتر انداز ہے وزیر اعظم کی جانب سے جلسے پہ کے اسٹیج سے جو بیان دیا جا رہا ہے اس کا جوابی بیانیہ وزیر اعظم پیش کریں؟ دیکھیں، لیڈر آف دا ہاؤس، پرائم منسٹر ہمیشہ لیڈ کرتا ہے فرام دا فرنٹ. ہم جب انبیاء کرام، خلفائے راشدین، آل محمد اور اسلامی تاریخ پڑھتے ہیں تو لیڈرشپ جو تھی انہوں نے پہلے اپنی چھاتی کو آگے رکھا دشمنان کے خلاف. اب سوال یہ ہے کہ یہ بیانیہ کیا تھا گجرانوالہ میں؟ بیانیہ یہ تھا کہ پاکستان کے افواج پاکستان کو اور ان اداروں کو ٹارگٹ کرنا جو پاکستان کی بیس ہے، لیبیا، عراق، یمن، اس وقت میں آپ کو بتاؤں سیریا. یہ وہ قومیں اگر ان کے پاس افواج پاکستان جیسی فوج اور انٹیلیجنس ایجنسی ہوتی، ان کا یہ عالم نہ ہوتا امت کی بیٹیوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اور پھر اس سے پہلے میں پہلے کہتا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب، اب میں شاید ان کو مولانا نہ کہوں، فضل الرحمان صاحب. انہوں نے کیا کہا کہ میں افواج پاکستان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ جو افغانستان میں نیٹو کے فورسز کے ساتھ ہوا، یہ کس کو آپ سنا رہے ہیں؟ یہ آج جو پاکستانی فوج جو اپنے جانوں کے نذرانے، یعنی 3 حملے ہوئے، 21 شہید ہوئے ہیں. پاکستان مکران میں حملہ ہوا، آزاد کشمیر میں حملہ ہوا، اسی طرح فارمر ٹرائبل ایریا وزیرستان میں حملہ ہوا، 21 جوانوں کی لاشیں پڑی ہیں. اور یہ قوم کا میسج کیا دے رہے ہیں؟ بے انتہا قربانی. یہ بتائے گا کہ پاکستان کی سوورنٹی کے خلاف اگر ہم دیکھیں، ہمارے بڑے ریسپیکٹڈ اداروں کی سوورنٹی کے خلاف جو انہوں نے میاں محمد نواز شریف نے تقریر بھی کی ہے، تو حکومت کیا کوئی ارادہ رکھتی ہے کہ اس خلاف کوئی ایکشن لیا جائے گا، کوئی کیس کیا جائے گا، مقدمہ کیا جائے گا؟ دیکھیں،
सबसे बड़ी बात ये कि प्राइम मिनिस्टर की फराख दिली और उनकी पॉजिटिव अप्रोच, ये जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात है, इनको हमने पूरा मौका दिया, लेकिन वो खुद अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं इंग्लिस्तान में बैठ के। यानी उन्होंने आज तक कलभूषण को 35A और 370 जब से हिंदुस्तान ने अपने आइन से एब्रोगेट किया है, मोदी और फाशिस्ट मोदी के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। यहां तक नहीं बोला कि मकबूजा कश्मीर में, इलीगल इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में जो जुल्म और बर्बरियत मोदी कर रहा है, इनकी जबानों को ताले लग जाते हैं। लेकिन यहां पे बिल्ली बनकर और वहां पे दाड़ रहे हैं एक वुंडेड टाइगर की तरह। ये कौन सी अप्रोच है? ये किसको आप सुना रहे हैं? ये किसके एजेंडा पे आप चल रहे हैं? ये अल्ताफ हुसैन 2 जो है एक्सपोज हो गया। और सबसे बड़ी बात ये याद रखिए, ये पॉइंट वेरी वेल टेकन सर, और ये बात बहरहाल उठाने की है, ये सवाल बहरहाल अपनी जगह मौजूद है कि ये नैरेटिव जो कि अवाम में ज्यादा मकबूल नहीं है, वो नैरेटिव जलसों के स्टेज से प्रेजेंट करके किसको खुश करने की कोशिश की जा रही है। अरबाब चांडा साहब, आपकी तरफ आऊंगा। सवाल एक तो ये है कि ये सारे जलसे की तकारीर जो हैं ये रात देर में क्यों होती हैं? सुबह वर्किंग डे भी था, लेकिन सारे जलसे की जो अहम तकारीर थी वो प्राइम टाइम के बाद आई हैं। लोग निकलना शुरू हो गए थे जब अहम कायदीन खिताब कर रहे थे। और दूसरा ये बताइएगा, अब जब कैप्टन सफदर साहब की गिरफ्तारी हो गई है तो क्या सिंध हुकूमत और नून लीग के दरमियान जरा ताल्लुकात पेचीदा हो जाएंगे, क्योंकि पीडीएम में तो सारे अलायंसेस हैं? बिल्कुल। मैं आपके जो आखिरी सवाल है उसको पहले लूँगा। ये जो डॉक्टर कैप्टन सफदर की जो गिरफ्तारी हुई है, ये खुद सिंध हुकूमत के लिए हैरान कुन है, क्योंकि सिंध हुकूमत लाजमी सिंध पुलिस सिंध हुकूमत के अंडर आती है। उसका जो सरबरा आईजी है वो वज़ीर आला सिंध के अंडर में आता है। और ख़ुद जब मैंने भी ये खबर सुबह सवेरे उठ कर देखी तो मुझे हैरत हुई कि अगर सिंध पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया है तो कहीं तो इजाज़त ली होगी ना। सिंध पुलिस तो ऐसे किसी, अगर कहीं से सिंध हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी तो फिर किस ताकत ने पुलिस को ये ताकत दी कि वो कैप्टन सफदर के जो कमरा है उसका दरवाज़ा तोड़कर मरियम नवाज़ के सामने जो है कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर दे? ये सवाल अभी ये सवाल जो है पीछा करता रहेगा, सिंध हुकूमत का भी ये सवाल पीछा करता रहेगा। अभी मैं अब जब हम आपसे जाएंगे यहाँ से तो फिर जो है असद उमर के भाई हैं जो कि तर्जुमान हैं, मोहम्मद जुबैर, वो तर्जुमान हैं अपना मरियम नवाज़ के। और दूसरी जो आपने बात बताई कि देर से क्यों होते, देर से जलसे होने का मामला ये है कि असल में दिन को गर्मी होती है तो शाम को ठंडक होती है। और कराची का मौसम तो खैर कल वैसे ही अच्छा था। और दूसरा ये कि कायदीन को अब शायद रात को तकरीर करने की आदत सी पड़ गई है। और दूसरा ये कि शायद आपकी खबरनामे भी खत्म हो जाते हैं तो उसके बाद रात को से टाइम मिलता है उनको। बहुत बहुत शुक्रिया। एक बात सिर्फ बता दूं कि रात को, क्योंकि मैं भी रात को 2:30 बजे ही सोया हूँ, तो मेरा अंदाजा है कि बाकी कायदीन 3 बजे सोए होंगे। तो ये जो सुबह सवेरे कार्रवाई हुई है 4:30 बजे की, और इसके दरमियान इसका मतलब है कि बिल्कुल ऐसी टाइमिंग का इस्तेमाल किया गया है। शहरियार साहब कुछ कहना चाहिए? जी शहरियार साहब, फिर ऐड करना चाह रहे हैं? देखिए जी, ये कायद मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड, इसका ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस क्लॉज 6 ये कहती है कि कोई भी सियासी चीज या कोई एक्टिविटी मज़ार के अंदर नहीं हो सकती। और इसी ऑर्डिनेंस का क्लॉज 9 ये कहता है कि जी ऐसी एक्टिविटी वाले को अरेस्ट भी किया जा सकता है। अब ये जो इन्होंने अंदर नारे लगाए मादरे मिल्लत, तो मादरे मिल्लत के अलावा के हवाले से गुलाम दस्तगीर और ये खुरम दस्तगीर के वालिद साहब, और ये आज जो कल जो रात को हमने देखा कि 12 बजे अभी मेरे भाई बता रहे हैं, तो ये मौलाना फजल रहमान साहब क्या कहते रहे जब पीटीआई के जलसे होते थे कि रातों को क्या होता है, ये सारे एक्सपोज हो रहे हैं कौम के आगे। इनकी हकीकतें खुल के सामने आ रही हैं। यानी मरियम और बिलावल, इनके पेरेंट्स ने इस मुल्क में कौन सी सियासत और किस सियासत को जन्म दिया। नवाज शरीफ, इनकी वालदा के बारे में जो कैरेक्टर एसिसिनेशन, आज हैरानगी होती है एज अ पॉलिटिकल वर्कर कि ये वो तमाम लोग जो एक दूसरे के दुश्मन थे, शहरियार साहब, ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज का वतीरा रहा है कि पर्सनल अटैक्स जो हैं वो भी किए जाते रहे। बहुत शुक्रिया जी। शहरियार रफीक साहब हमारे साथ मौजूद थे, साथ में अरबाब चांडी साहब हमारे साथ मौजूद थे।